إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع مناسك الحج والعمرة خطوة بخطوة، وكنا مع أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة، وقد فرغنا من أحكام رمي جمرة العقبة والحلق والنحر، وبقي العمل الرابع وهو ركن من أركان الحج، ألا وهو طواف الإفاضة. فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، وقد تقدم الاستدلال على ذلك في أركان الحج، ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها، يعني بعدما ينحر الحاج هديه أو يذبح هديه، يتوجه الحاج مفيضا من منى إلى مكة ليطوف ببيت الله الحرام 7 أشواط، ويكون طوافه كصفة طواف القدوم، لكن من غير هيئة الاضطباع ولا رمل، سوى أنه ينوي به طواف الزيارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويسمى هذا الطواف بطواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال الحافظ ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ويسمى طواف الإفاضة لأنه يأتي به أي الحاج عند إفاضته من منى إلى مكة، وهو ركن للحج لا يتم إلا به، لا نعلم فيه خلافا، ولأن الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله: هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء، وفيه عند جميعهم قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله،
إنها حائض. قال: حابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. الحديث متفق عليه. فدل هذا الحديث على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأتي به. حابس أي يجب أن يبقى في مكة حتى يأتي بطواف الإفاضة، ولأن الحج أحد النسكين، فكان الطواف ركنا كالعمرة، كما أن الطواف ركن في العمرة فهو ركن في الحج. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. وأفضل وقت طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق أو التقصير، موافقة لفعله صلى الله عليه وسلم. فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. ولحديث عائشة الذي ذكرت فيه حيض صفية قالت: فأفضنا يوم النحر. قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله في هداية السالك قال: اتفق العلماء على أن طواف الإفاضة لا يصح قبل نصف الليل من ليلة النحر، يعني لا يصح في موضع المبيت بالمزدلفة، فلا يصح قبل نصف الليل من ليلة النحر، أي عندما يكون الناس في مزدلفة لا يصح قبل نصف الليل. فلو أن الإنسان طاف بنية الإفاضة في يوم 8 أو في يوم 9 أو بعد المغرب من ليلة 10 فإن طوافه لا يصح باتفاق العلماء، ولا بد من أن يطوف بعد نصف الليل، كما أن العلماء قد اتفقوا على أنه يصح بعد ذلك في أي وقت ولو أوقعه الحاج بعد الحج بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو 20 سنة. إذا أوقعه الحاج بعد بدء وقته صح منه، فوقت صحته العمر كله. وهذا لمن تعذر له أن يطوف طواف الإفاضة. ماذا يفعل؟ إنسان لم يطف طواف الإفاضة ودخل إلى بلده، رجع إلى بلده، فأهل العلم ماذا يقولون يرجع إلى مكة ويلبس الإحرام ويطوف طواف الإفاضة. لكن هل يجوز للإنسان أن يؤخره؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز له أن يؤخره عن يوم 13، فإن أخره عن يوم 13 وجب عليه أن يأتي به وأثم عليه دم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يؤخره عن يوم 13، لكن لا يجوز أن يؤخره عن نهاية شهر ذي الحجة، فيجوز أن يوقعه في يوم 15 و16 و20 من ذي الحجة، لكن لا يجوز أن يؤخره عن نهاية ذي الحجة. فإن أخره عن نهاية ذي الحجة فإنه يجب عليه أن يأتي به ويأثم وعليه دم. والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز تأخيره عن نهاية شهر ذي الحجة، فإن أخره الحاج عن نهاية شهر ذي الحجة فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون التأخير لعذر كمريض أدخل المستشفى قبل أن يطوف طواف الإفاضة وبقي في المستشفى شهرين ثم خرج من المستشفى، هذا له عذره. أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة ولم تطهر حتى خرج شهر ذي الحجة، فهذين يأتيان به متى تيسر له ذلك ولا شيء ولا إثم عليه. الحال الثانية أن يكون التأخير لغير عذر، فهذا يجب عليه أن يأتي به ويأثم ولا شيء عليه، لأنه لم يقم دليل على أنه يطالب بدم، ولكنه يأثم، فعليه أن يستغفر الله عز وجل. ولكن هنا أمر يجب أن ننبه عليه، وهو أن من أخر طواف الإفاضة لا يجوز له أن يجامع امرأته حتى يطوف طواف الإفاضة، لأن هذا تحلل الأول فقط، ولا يكون التحلل الثاني إلا بعد طواف الإفاضة.
فلو أن رجلا كان سيبقى في مكة وأراد أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يذهب الناس فإن هذا جائز، لكن لا يجوز له أن يجامع امرأته حتى يطوف. وقلنا إن هذا جائز يعني ما لم يخرج شهر ذي الحجة، وهذا معنى قول الشيخ حفظه الله. ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها، فصحته محلها العمر كله. قال الحافظ ابن قدامة المقدسي رحمه الله: والصحيح أن آخر وقته غير محدود، فإنه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم، فيقول الخلاف في وجوب الدم على مؤخره، يعني مؤخر الطواف دون عذر، فيقول إنه طاف بعد أيام النحر طوافا صحيحا فلم يلزمه دم كما لو طاف أيام النحر. فأما الوقوف والرمي فإنهما لما كان مؤقتين كان لهما وقت يفوتان بفواته، وليس كذلك الطواف فإنه متى أتى به صح. قال الإمام النووي رحمه الله: ذكرنا أن مذهبنا أي مذهب الشافعية أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته، بل يبقى ما دام حيا ولا يلزمه بتأخيره دم. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: ولا أعلم خلافا بينهم في أن من أخره وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم، فإن أخره عن أيام التشريق فقد قال جمهور العلماء كمذهبنا لا دم. وابن المنذر محسوب منا ممن؟ ابن المنذر لا حنابلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Toujours avec les rites de l'Hajj ou l'Umrah, on a vu les actes ou les œuvres que doit accomplir le pèlerin le jour de Nahr, le 10e jour de l'Eid, le 10e jour de l'Hijjah. Et une fois qu'il a fait ce qu'il avait à faire, il doit accomplir ce qu'on appelle tawaf al-ifada. Le tawaf du déferlement, qui est un pilier parmi les piliers de l'Hajj, et sans lequel le Hajj n'est pas valide, des moments que c'est un pilier. Et le pilier ne peut être délaissé. Et les preuves de cela ont précédé lors de l'explication des piliers de l'Hajj. Accomplir ce tawaf lors des jours du Tashriq, à savoir le 11e, 12e, 13e jour, et après ceci est également valide. C'est-à-dire si la personne a retardé tawaf al-ifada, il n'a pas accompli le 10e jour, il n'y a pas de mal à qu'il le fasse ayam et tashriq. Ça dans l'ensemble. Ensuite, le pèlerin se dirige de Mina vers Mecca pour effectuer tawaf al-ifada autour de la Kaaba, en effectuant comme tawaf al-qudum, comme il est arrivé. Au tawaf, il se fait toujours en 7 tours, 7 ashwat. Ce tawaf doit être comme celui de tawaf al-qudum, le tawaf de l'arrivée, mais sans dévoiler l'épaule droite, ni de précipiter le pas. Il le fait adi. À l'exception du fait qu'il doit avoir l'intention de faire tawaf al-ziyara. On l'appelle aussi tawaf al-ziyara, le tawaf de la visite. Tawaf al-ifada, il porte ce nom aussi. Al-Nabi alayhi salatu wassalam, et il dit les actions ne valent que par les intentions, et chaque personne n'a que ce qu'elle a eu l'intention de faire. Ce tawaf est appelé ainsi. Pourquoi on l'appelle tawaf al-ifada? Pourquoi on l'appelle tawaf du déferlement?
On l'appelle aussi, comme on vient de dire, tawaf az-ziyara, tawaf de la visite, et constitue un pilier du Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala, fi surat al-Hajj, le verset 29, dans le sens, puis qu'ils mettent fin à leurs interdits, qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison. Et ce qui est voulu ici, par le fait qu'ils fassent ce circuit-là, c'est hada tawaf al-ifada. Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, il dit, ce tawaf est appelé tawaf al-ifada parce qu'il est effectué lors de l'effusion, c'est-à-dire le déferlement du pèlerin de Mecca vers Médine. Donc il diffère, c'est pour ça, afadou. Il constitue un pilier du Hajj et le Hajj n'est pas complet sans lui. Et il n'y a pas de désaccord à ce sujet parmi les savants. Comme quoi, Tawaf al-Ifada, c'est un rukn, c'est un pilier. L'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, a dit également, et il fait partie des obligations du pèlerinage. Là, quand tu dis obligation, c'est rukn, min arkani al-Hajj. Et il n'y a pas de désaccord entre les savants à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens qu'ils fassent le tawaf autour de la maison antique. al-Mu'minin Aïcha radiyallahu ta'ala anha a rapporté et elle a dit, nous avons fait le Hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous avons effectué l'Ifada, ils ont fait le tawaf al-Ifada, le jour du sacrifice, Safiya a eu ses menstruations. Et le prophète sallam a voulu d'elle ce que l'on veut de sa femme, de son épouse. Alors je lui ai dit, Aïcha radhiyallahu anha lui a dit, ô messager d'Allah, elle est en période de menstruation. Il répondit, est-ce qu'elle va nous retenir? Il répondit, est-ce qu'elle va nous retenir? On répondit, oui, elle a effectué les fadas le jour du sacrifice. C'est-à-dire, ils ont dit au prophète sallam, non, elle a déjà effectué tawaf al-ifada, donc elle ne va pas nous retenir. Et il dit, sortez alors, sortez donc. Hadith rapporté par le Bukhari Muslim. C'est-à-dire qu'on comprendrait du sens de ce hadith que la personne qui n'a pas fait tawaf al-ifada, c'est une cause de retien. C'est-à-dire qu'il doit faire son tawaf al-ifada. Mais du moment que sa fille radhiyallahu anha a fait tawaf al-ifada, le Prophète sallam il aura dit de partir, c'est bon. Ce hadith indique, comme je viens de vous le dire, que ce tawaf est indispensable et qu'il est l'obstacle pour ceux qui ne le réalisent pas. Il n'a pas le droit de partir et c'est une cause de son retien sur place. Il faut qu'il le fasse. Et parce que le Hajj implique deux rites principaux, ce tawaf devient un pilier, tout comme celui de la Umrah. On a vu ensemble que les piliers pour la Umrah, ils sont de 3. Vous avez les piliers de la Umrah. Et si tu le faisais dans l'ordre, c'est pas mieux? L'ihram, tawaf ou sa'i. Ça, c'est les piliers de l'Umrah. Al-Hajj, il partage les mêmes piliers avec celle de l'Umrah. Juste, il y a un quatrième pilier في الحج, c'est al-wuquf bi'Arafah. Enfin, il est rapporté dans un hadith d'Abdullah ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas le ramal pendant tawaf al-ifada. Yani ni ittiba' ni ramal comme tawaf al-qudum. On fait tawaf adi. Le meilleur moment maintenant, est-ce qu'il existe un temps pour le faire qu'il ne faut pas dépasser, ou on peut l'effectuer à n'importe quel moment? Le meilleur moment pour effectuer le tawaf al-ifada est le jour du sacrifice. Après avoir fait la lapidation des stèles, ou de la stèle de l'Aqaba, le sacrifice, on se coupe, on se rase les cheveux, on fait tawaf al-ifada. Pourquoi on dit le meilleur moment?
إيش السبب؟ Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Après, on a dit, redit, expliqué que ça fait partie de l'excellence des actions, des œuvres du musulman, que toutes ces œuvres soient en conformité avec la sunna. Ça, il n'y a pas mieux. Mais des fois, il y a toujours des empêchements, des contraintes, des choses qui t'empêchent de réaliser la chose comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. Est-ce qu'on peut le faire le jour de l'Eid, Tawaf al-Ifada? Oui. Mais, il faut savoir, comme on a dit hier, c'est pas aisé, c'est pas facile. Surtout quelqu'un qui a par exemple une épouse, une maman, des gens faibles avec lui, c'est très très difficile. Parce que tout le monde diffère, il veut le faire le même jour. Donc il y a une foule terrible. Donc on peut le faire, mais il y a énormément de contraintes. Donc le meilleur moment pour effectuer le Tawaf al-Ifada, on a dit, une fois que la personne a lapidé la stèle, et une fois qu'il a sacrifié son hadi, il s'est rasé ou là, il s'est coupé les cheveux, et il fait ce qui lui reste, à savoir Tawaf al-Ifada. Et ceci en conformité avec l'action du prophète alayhi salatu wassalam. Dans le long hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma, a rapporté dans la description du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et wallah, ce hadith, subhanallah, ce serait bien de l'étudier, de lui consacrer un peu de temps. Jabir radiyallahu ta'ala anhu, il a raconté Hajj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam depuis sa sortie de Médine. Depuis la sortie de Médine jusqu'à son retour alayhi salatu wa sallam. Il l'a rapporté avec une précision incroyable. Donc Jabir radiyallahu ta'ala anhu, dans ce long hadith de Jabir, il a dit, il a effectué le tawaf de la maison après avoir fait le sacrifice et après avoir rasé sa tête. Donc il a décrit dans cet ordre-là. Dans un autre hadith rapporté par Abdullah ibn Omar, le prophète sallam a effectué le tawaf le jour du sacrifice. Puis est revenu pour prier Dhuhr à Mina. Et selon Aïcha radiyallahu ta'ala anha, en mentionnant les menstruations de sa fille, bint Huyay radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallam, elle a dit, nous avons effectué le tawaf le jour du sacrifice. Yani, tous les récits, tous les hadiths concordent à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a effectué le tawaf al-Ifada le jour du sacrifice. Cheikh Suleiman, hafizahullah ta'ala, qui nous rapporte toujours des précisions très bénéfiques, il nous dit, les savants sont unanimes sur le fait que Tawaf al-Ifada n'est pas valide avant la moitié de la nuit du sacrifice. On a vu tout à l'heure, un instant, que est-ce qu'il est conditionné par un temps, Tawaf al-Ifada. Le Cheikh ici, il dit, la majorité des savants sont sur le fait que Tawaf al-Ifada n'est pas valide avant la moitié de la nuit du sacrifice, la nuit du 10e jour de Dhul Hijjah. Qu'est-ce qui précède la nuit du 10e jour? Muzdalifa, la nuit du 10, la veille. On n'a pas à le faire. Hein? C'est-à-dire lorsque les gens sont encore à Muzdalifa. Et il n'est pas valide avant la moitié de la nuit. Et ça, on en a parlé. Par rapport à ceux qui ont reçu la dérogation de partir, mais de ne pas partir avant. Même ceux à qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné la permission, la dérogation, il les a autorisés à quitter Muzdalifa, mais ils ne doivent pas quitter Muzdalifa avant la moitié de la nuit. Et on a fait le calcul, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on considère? Ben, voilà, c'est la moitié de la nuit. Donc si une personne accomplit ce tawaf en l'intention, ou du moins en l'intentionnant, comme tawaf al-Ifada, par exemple quelqu'un, et il veut faire un tawaf, mais avec l'intention de le faire, par exemple, c'est-à-dire il dit, par exemple, il donne des exemples, et il le fait le 8e jour de Dhul Hijjah, le 9e, ou après le Maghrib du 9e jour de Dhul Hijjah. Est-ce que son tawaf est valide? Non, il n'est pas valide. Et ce, par consensus des savants, il faut absolument qu'il l'accomplisse après la moitié de la nuit.
Et vous voyez, subhanallah, comment voulez-vous, un inculte, une personne ignorante, qui méconnaît toutes ces règles-là, qui connaît toutes ces choses-là, il va faire n'importe quoi. Et par la suite, il va revenir chez lui, hajjit, ou kada, ou farhan ibn nafsuhu, Allahumma musta'an, il a fait des erreurs. Donc, la personne doit, barakallahu fikum, dès le début, on a dit, hein, il faut que la personne maîtrise les règles de ses adorations. Et, dans le pire des cas, et ça n'empêche pas l'autre, de partir avec des gens dignes de confiance, des gens qui ont de la science, qui ont de l'expérience. Des fois, la science ne suffit pas. C'est bien d'avoir de la science, mais quand on a l'expérience, c'est mieux. Donc les savants sont également d'accord pour dire que ce tawaf est valide à tout moment après cela. C'est-à-dire si la personne fait tawaf après le temps réparti, qui commence, à tout moment il peut le faire, même s'il le retarde pour plus tard. Le cheikh il dit même s'il le fait 1 mois après, 2 mois après, 1 an après 20 ans. Ça veut dire quoi tout ça? Que ce pilier-là ne peut être délaissé, même dans le temps. Un pilier. C'est comme le salat. On va revenir toujours à la salat. Subhanallah, quelqu'un qui ne maîtrise pas les règles de la prière. Il ne sait pas que c'est un pilier, c'est une obligation, c'est une condition, c'est une mousta, etc. Billahi alaykum, s'il fait une erreur dans sa prière, comment peut-il rattraper sa prière? Et c'est pour ça énormément de gens, ils délaissent un pilier et ils le rattrapent par quoi? Sujoud de saou, croyant que bon, hadha al-ammi. Et que dire de l'imam qui dirige les prières? Il délaisse un pilier pour salat, après par la suite il fait sujoud de saou et tout le monde le suit, salam alaykum, salam alaykum, on revient tout à l'heure. Un pilier, les frères, ça. Au fait, la définition du pilier, c'est quoi? Qui pourra me dire? C'est-à-dire que le pilier, il fait partie de l'essence même de l'adoration. Sahha, zid. Comment on peut le définir? Hein? Ça, bien sûr. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de bâtisse sans pilier. Non. On ne peut pas le rattraper, c'est sûr, mais comment ils ont défini les savants, le pilier? Le pilier ne peut être, là, yasqutu, ni par distraction, ni volontairement, ni jahlan, ou la nisyanan, par oublier. C'est-à-dire, dans l'ensemble, il ne peut être délaissé, occulté, abadan. Donc, c'est pour ça que le cheikh dit même, non? الركن هو ما لا يقوم ذات الشيء إلا به ما لا يقوم ذات الشيء إلا به يعني إذا la chose ne peut être établie sans ce rukn-là. Sans sa présence. S'il n'est pas là, la chose n'est pas établie. C'est l'ossature, c'est l'armature de la chose. Kazalik, voilà, pour le tawaf al-ifada, c'est un rukn. On ne peut pas. C'est pour ça que le cheikh il cite un peu ces espaces dans le temps. Il a dit même 1 mois après, 2 mois. Il a cité 1 an, 2 ans, 20 ans. Si la personne, par exemple, elle est rentrée chez elle, il a fait son hajj, il est reparti chez lui, mais il n'a pas fait tawaf al-ifada. Est-ce qu'on peut lui dire hada hajj? Non. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit retourner, se mettre en état d'ihram et faire son tawaf al-ifada. Après, tant qu'il est effectué après le début en son temps, de son temps valide, il est accepté. Mais il ne faut pas le faire avant.
le temps de valider s'étend donc jusqu'à la fin de la vie. Il pourra, subhanallah, redevable de ce rukn-là. Et on vient d'expliquer, c'est pour ça qu'on a pris un peu de temps d'expliquer ce que c'est le pilier, le rukn. Cependant, la question des savants, peut-on retarder ce tawaf volontairement? Là, il y a deux grands avis chez les savants. On a une partie des savants qui dit qu'il n'est pas permis de le retarder au-delà du 13e jour de Dhul Hijjah, yani le dernier jour de Ayyam al-Tashriq. Si une personne le fait, il a retardé ce tawaf, le cheikh il dit, les savants ils disent, la personne doit alors quand même le faire, mais elle aura péché, elle aurait quand même un péché, si elle le fait volontairement bien sûr. Et devra offrir un sacrifice expiatoire. Ça c'est un avis. Hein? C'est-à-dire la personne elle est redevable, il faut qu'il le fasse, et il aurait commis un péché, asima, et en troisième lieu il doit offrir un sacrifice. D'autres savants disent il est permis de le retarder après le 13. Donc on a une partie qui dit qu'il ne faut pas le retarder après le 13. Une partie qui dit oui c'est permis, il peut. Mais pas au-delà de la fin du mois de Dhul Hijjah. C'est-à-dire là ils ont fait une extension jusqu'au dernier jour de Dhul Hijjah. Donc il peut être accompli le 15, le 16, le 20, tant que c'est encore dans les mois de Dhul Hijjah. S'il dépasse la fin du mois, il doit l'accomplir quand même, et il aura péché et devra offrir un sacrifice. Donc on a des savants qui disent il n'a pas le droit de dépasser le 13e, et s'il le fait, il doit, quand je dis il le fait, c'est-à-dire qu'il a retardé, celui-là, il doit accomplir Tawaf al-Ifada, et il aurait péché, et il devra expier. Deuxième partie des savants, ils disent qu'il n'y a pas de problème, il peut dépasser le 13, il peut le faire le 15, le 16, le 20, l'essentiel qu'il ne dépasse pas le mois de Dhul Hijjah. Maintenant, s'il dépasse, dans ce cas-là, bien sûr qu'il doit faire le tawaf, mais il rejoint le premier avis, c'est-à-dire qu'il aurait péché et il doit expier. Taïb. Le Cheikh Hafidahullah Ta'ala, Cheikh Suleiman, il dit l'avis prépondérant, l'avis le plus juste, le plus correct, et qu'il n'est pas permis de le retarder au-delà de la fin de Dhul Hijjah. Il ne faut pas qu'il dépasse Dhul Hijjah. Et si cela arrive, il a dit deux cas se présentent. Donc là, il est dans le détail, Cheikh, il est dans le détail. Et il dit s'il y a une excuse légitime, c'est-à-dire qu'un motif valable, juridiquement valable. Il dit par exemple une personne hospitalisée ou une personne en postpartum, qui a elle a accouché. Le terme médical, c'est celui-là. Tu connaissais? Non. Un euro. Elle le fera dès que possible. Elle le fera dès que possible. Est-ce que ces gens-là auront des péchés et un sacrifice expiatoire? Non. Parce qu'ils ont udhr shar'i. Maintenant, s'il n'a pas d'excuse, dans ce cas-là, la personne aurait péché. Elle a commis un péché. Mais est-ce qu'il y a un sacrifice pour cela? Le cheikh, il dit, mais aucun sacrifice n'est dû. Allah, limaza. Il dit parce qu'il n'y a aucune preuve rapportée, une preuve claire, qui le rend obligatoire. Yani le dam. Elle devra alors demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir retardé ce tawaf, l'a fait sortir de son temps, délibérément, sans qu'il y ait d'excuses valables pour le faire. Après, Cheikh Hafidahullah Ta'ala, il dit, il y a un point très important à souligner là-dedans. Celui qui retarde Tawaf al-Ifada, il n'a pas le droit d'avoir des rapports conjugaux, des rapports charnels avec son épouse, tant qu'il ne l'a pas accompli. Là, avant, on a parlé du tahallul al-awwal ou tahallul al-thani. C'est très important ça. Il ne faut pas tomber dans l'erreur, dans l'amalgame. Il y a des actes, des œuvres qui te permettent de désacraliser, on appelle ça le premier
ou la première désacralisation, c'est-à-dire qui t'autorise à tout faire, c'est-à-dire que tous les interdits de l'ihram s'arrêtent, sauf les épouses. Tu n'as pas le droit de les approcher. Et on a expliqué c'est quoi. Quand on parle de rapport charnel, tout rentre dedans. Mais là, tant que tu n'as pas fait tawaf al-ifada, tu peux te désacraliser, mais sans toucher à ton épouse. Donc si un homme reste à Mecca après le Hajj et décide de retarder le tawaf, par exemple pour éviter cette foule, comme on le fait maintenant, parce qu'il y a une foule terrible, cela est permis tant que c'est avant la fin de Dhul Hijjah, comme il a expliqué le Cheikh tout à l'heure, mais il ne peut pas avoir de relation conjugale avec son épouse avant ce tawaf. Et c'est pour cela le sens de la parole du Cheikh, là quand il parle du Cheikh, Cheikh Abdel Mohsen Abbad, et il est valide s'il est accompli pendant les jours du Tashriq ou après, sa validité demeure tout au long de la vie. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala a dit l'opinion correcte est qu'il n'y a pas de moment limite pour Tawaf al-Ifada, car dès qu'il est effectué correctement, il est valide sans aucun désaccord. La divergence concerne uniquement l'obligation de verser le sacrifice, le sang du sacrifice. Ainsi, si quelqu'un effectue le tawaf après les jours du sacrifice, ce tawaf reste valide et il n'est pas nécessaire de verser le sang, comme si ce tawaf avait été fait pendant les jours de l'Eid. La lapidation et le stationnement à Arafat sont des moments spécifiques et limités dans le temps. Et leur non-accomplissement dans leur période désignée entraîne un manquement. C'est pour ça que il est exigé d'eux une expiation. Cependant, un tawaf peut être effectué à tout moment et reste valide. Quant à l'obligation de verser le sang ou faire un sacrifice, cela est lié à la non-exécution du tawaf pendant les jours de l'Eid. C'est ce qu'il dit Ibn Qudama rahimahullah. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit notre école, yani Shafi'iyya, considère qu'il n'y a pas de fin de temps spécifique pour le tawaf al-ifada. Il est valable tant que le pèlerin est en vie et il n'est pas nécessaire de verser le sang en cas de retard. Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala a mentionné ابن المنذر محسوب من الشافعية وإن كان في الإجماع وفي الأوسط يأخذ بكثير من أقوال الإمام أحمد رحمه الله. Ibn al-Munzir rahimahullah a mentionné que tous les savants sont unanimes à dire que si quelqu'un fait tawaf al-ifada, il faut savoir aussi l'imam al-Nawawi, Ibn al-Munzir sont des savants qui rapportent l'ijma' des fois. Ils disent wa ajma' al-ulama. Les savants sont unanimes, la majorité des savants. Et leur parole, quand ils parlent de l'ijma', elle est considérée chez les juristes. Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala, il a mentionné que tous les savants sont unanimes à dire que si quelqu'un fait le tawaf al-ifada durant les jours de Tashriq, 11, 12, 13, son tawaf est valide et il n'est pas nécessaire de verser de sang, de faire une expiation par un sacrifice. Si ce tawaf est fait après les jours de Tashriq, la majorité des savants, comme notre école, affirme qu'il est valide et qu'il n'est pas nécessaire de faire une expiation. والله تعالى أعلم. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: وإذا كان الحاج قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم أو لم يقدم من مكة إلا بعد وقوفه بعرفة سعى بعد طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد وله محلان، محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الإفاضة. وأما إذا كان الحاج متمتعا فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وهذا يسمى طواف القدوم، وطواف وسعي لحجه وهذا يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة. قال الشيخ سليمان الرحيلي في هداية السالك:
القارن والمفرد عليهما سعي واحد عند جمهور الفقهاء، وهو الراجح الذي دلت عليه الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يسعى إلا سعيا واحدا بعد طواف القدوم، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي رواه الإمام مسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله عنها وقد حاضت قبل أن تؤدي العمرة فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، قال طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. أخرجه الشافعي في مسنده وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وممن صححه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط وإسناده ظاهر الصحة. ووجه الدلالة يقول الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله عنها يكفيك لحجك وعمرتك، فدل هذا على أن هذا السعي الواحد مجزئ عن الحج والعمرة للقارن. وجاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، فهذا يدل على أنه يكفي سعي واحد. لمن؟ للقارن والمفرد. أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي واحد. ما معنى من أحرم بالحج والعمرة؟ هذا قارن، لأن المفرد يحرم بالحج والمتمتع يحرم بالعمرة. مفهوم هذا في السياق؟ إذا قال من أحرم بالحج يعني من قال لبيك اللهم حجا، الذي يصل إلى الميقات ويقول لبيك اللهم حجا، هذا ما معناه؟ أنه دخل مفردا. الذي يقول لبيك اللهم عمرة وحجا هذا قارن. الذي يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك الله عمرة متمتعا بها إلى الحج هذا متمتع. وإلا المتمتع يدخل بالعمرة فقط، القارن يدخل بالعمرة والحج، والحج يدخل والمفرد يدخل بالحج فقط. مفهوم؟ فقال من أحرم بالحج والعمرة يعني هذا قارن أجزأه طواف وسعي واحد. وهذا الحديث رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، فهذا حديث صحيح وهو نص في المسألة أنه يجزئ القارن سعي واحد وكذلك المفرد. وكل ما ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيين فهو ضعيف، فتعين ما ذكرناه. الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في منسكه il dit que ici le pèlerin et selon le rite il a choisi de faire al-hajj qarinan ou mufridan. Subhanallah, c'est quelque chose de très important ça, pour qu'il n'y ait pas un mélange des rites et on fait n'importe quoi. Donc il dit celui qui fait, il a choisi de faire son hajj qarinan. Qarinan c'est quoi? C'est-à-dire qu'il fait l'umrah ou le hajj en même temps. Yani il a inclus, il a introduit l'umrah et le hajj. Al-mufrid il s'est singularisé par le hajj faqat. Et al-mutamati' lui il fait l'umrah, il l'a fini, la complète, il se désacralise, il attend le 8e jour et il fait idkhul bi niyyat al-hajj. Et c'est le meilleur des rites, le plus facile, le plus aisé. Donc le cheikh il dit, et si le pèlerin choisit de faire son pèlerinage selon le rite de l'qiran ou l'ifrad et n'a pas fait le sa'i après le tawaf d'arrivée, ou s'il est arrivé à la Mecque qu'après son stationnement à Arafah, il fera le sa'i après tawaf al-ifada. Pourquoi? Parce que le pèlerin qui a choisi de faire al-qiran ou l'ifrad, il n'a qu'un seul sa'i à faire. Un seul sa'i. Le sa'i c'est quoi? Bien le safa ou le marwa. Et il peut le faire en deux occasions. Soit après le tawaf d'arrivée, tawaf al-qudum, soit après tawaf al-ifada. On parle de sa'i. Soit il le fait, c'est-à-dire qu'il
et qu'il l'avance ou il le retarde. Mais il ne fait qu'un sa'i. Et celui qui ne le fait pas dans la première occasion, il lui sera obligatoire de le faire dans la seconde. Mais si le pèlerin est selon le rite tamattu', donc on a vu le qarin et le mufrid, et celui qui fait tamattu' alors, et il doit faire le sa'i après tawaf al-ifada, car il doit faire 2 tawaf et 2 sa'i. Vous voyez la différence entre le mutamatti' et le qarin et le mufrid. Les autres, le qarin et le mufrid, ils n'ont qu'un sa'i. Par contre, celui qui fait tamattu', il a complété sa umrah, il se désacralise, le 8e jour, il rentre, puis manasik al-hajj. Celui-là, il a 2 tawaf et 2 sa'i à faire. Tawaf sa'i pour l'umrah et tawaf et sa'i pour le hajj. Cheikh Suleiman, hafidhahullah ta'ala, il dit que le pèlerin qui effectue le pèlerinage selon le rite qiran et celui qui a fait le ifrad ne sont tenus de faire qu'un seul sa'i. Selon la majorité des juristes, et c'est l'opinion la plus correcte, soutenue par les preuves. En effet, c'est des adorations. يعني لا مجال للاجتهاد فيها. C'est des adorations accomplies par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a des preuves textuelles claires qui sont dans les dons authentiques. Il y a des hadiths rapportés à la Bukhari, des hadiths rapportés par l'imam Muslim, des hadiths rapportés dans les Sunan. Donc on a des preuves pour que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait ainsi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit cela. Donc on n'a pas à apporter des choses. C'est pour ça que Cheikh il dit, et ça c'est l'avis unanime, majoritaire, le plus répandu chez les savants, et c'est l'avis le plus correct. Comme par exemple, à l'exemple de hadith de Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, c'était par l'imam Muslim, qui nous a expliqué, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ceci et cela. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a quand il est venu faire le hajj? Il était comment? Quel rite il a choisi? Qarin. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, quand elle était indisposée, quand elle a eu ses menstruations, avant d'avoir accompli la umrah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait inclure le hajj dans la umrah, elle est devenue qarina. Ce qui a fait d'elle une qarina, il lui a alors dit ton tawaf autour de la Kaaba et entre le Safa et le Marwa, te suffit pour ton hajj et ta umrah. Hadith rapporté par l'imam Shafi'i dans son Musnad, Abu Daoud, et authentifié par Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi dans Silsila Sahiha. Également authentifié par Cheikh Al-Arnaout dans Tahqiqihi lil Musnad. Et la chaîne de transmission est apparemment authentique. Juste pour rappeler Cheikh Abdul Qadir rahimahullah ta'ala, Musnad al-Imam Ahmed, c'est un trésor. وربي يجزيه وربي يرحمه ويجعله في ميزان حسناته. حقق مسند الإمام أحمد, il nous a sorti 50 tomes, 50 مجلد. 50 مجلد, il a rassemblé rahmatullah alayhi autour de lui un ensemble d'étudiants. Je ne voulais pas dire une armée. À peu près 1000 étudiants pour l'aider à tahqiq al-Musnad al-Imam Ahmad. Ils sont restés 7 ans et demi, je crois. وبفضل الله والله في المكتبة. Il est là, عندنا. C'est un trésor. فجزاه الله خير. Donc Cheikh Al-Arnaout حفظه الله تعالى وممن يعتد بتصحيحه لمسند الإمام أحمد. Et la chaîne de transmission est vraiment authentique. Donc le sens de cette preuve est que le prophète sallam a dit à Aïcha, cela te suffit pour ton hajj et ta umrah. Ce qui indique que ce sa'i entre Safa et le Marwa suffit pour les deux rites dans le cas du qiran. Al-qarin, il ne fait qu'un seul sa'i. Il est également rapporté par l'imam Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ton tawaf entre le Safa et le Marwa te suffit pour ton hajj et ta umrah. Ce qui prouve qu'un seul sa'i est suffisant. De plus, il est rapporté d'Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui entre en état d'ihram pour le hajj et la umrah. Hajj et umrah.
c'est-à-dire qarin. لبيك اللهم حجا هذا c'est un mufrid. لبيك اللهم حجة وعمرة. Oh Allah, me voici pour un pèlerinage et une umrah, هذا قارن. لبيك اللهم عمرة. Me voici Allah pour une umrah. متمتعا بها إلى الحج. Jouissant de cette umrah jusqu'au hajj. هذا قارن. متمتع عفوا. متمتع. Ce hadith est donc authentique et constitue un texte explicite sur cette question. Un seul sa'i suffit pour le qarin, tout comme le mufrid. Quant à celui, quant à tout ce qui indique que le prophète sallallahu aurait effectué 2 sa'i, ce sont des narrations faibles. Et tout ce qui a été rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a effectué 2 sa'i entre Safa et le Marwa sont des narrations faibles, sont des récits faibles. Ainsi, ce que nous avons mentionné et ce qui prévaut. ثم يصلي ركعتين بعد الطواف، يعني إذا فرغ من طواف الإفاضة يصلي ركعتين بعد الطواف، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على كل سبع ركعتان، يعني على كل 7 أشواط ركعتان. ويستحب له أن يصليهما خلف مقام إبراهيم عليه السلام، أن يجعل بينه وبين الكعبة مقام إبراهيم عليه السلام. فإن لم يتيسر له ذلك فله أن يصليهما في أي موضع من المسجد، فإن لم يفعل ففي أي موضع من الحرم، وإلا ففي أي موضع من الأرض، لأن وقتها يعني وقت هذه الصلاة لا يفوت. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: من نسي ركعتي الطواف قضاها حيث ذكرها من حل أو حرم، وهو قول الجمهور. ويجوز صلاتهما في وقت الكراهة عند الجمهور، وهذا من ذوات الأسباب، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يعني متى يأتي ليس لأحد أن يمنع الناس من الصلاة ولا من الطواف ببيت الله الحرام. Après avoir effectué Tawaf al-Ifadah, walillahi alhamd, il est recommandé de prier 2 unités de prière en suivant le hadith d'Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma. Pour chaque 7 tours de Tawaf, il y a 2 rak'at. بكل سبع 7 tours, rak'atayn. Et il est préférable de les prier derrière le maqam Ibrahim, comme cela a été mentionné dans le hadith. Préférable. Celui qui peut, Allah mubarak. Celui qui ne peut pas, il n'y a aucun mal qu'il y fasse dans n'importe quel endroit. Et si cela n'est pas possible, il lui permet de les prier dans n'importe quel endroit de la mosquée. Si cela n'est toujours pas possible, elles peuvent être effectuées n'importe où dans le haram. Si ce n'est pas faisable, on peut les prier n'importe où sur terre. Et quand on a cité ça, on a dit qu'Omar et Salama, l'une des épouses du prophète, qui l'a cité, on l'a ici. Salama, radiyallahu anha. Elle l'a fait, on l'a. Alhamdulillah. Donc cela montre que la prière de ces 2 rak'at n'est pas limitée à un endroit particulier. Mais le mieux est de les faire dans un lieu spécial comme Maqam Ibrahim, si cela est possible. Yani de laisser Maqam Ibrahim entre lui et la Kaaba. Si il peut le faire. S'il ne peut pas, alhamdulillah, l'amr wasi'. Il est également précisé que si une personne oublie de prier ces 2 rak'at, ça peut arriver. Les frères, quand vous entendez des paroles comme ça, des savants que vous entendez, il ne faut pas vous étonner. Mais comment peut-on oublier? Non, bien sûr que tu peux oublier. Ah là, tu n'oublies pas.
Et une fois dans un cours ici, Amir Ramadan, Meskin, et une personne âgée comme ça, il était là, on faisait le cours. Et puis il a levé la main. Moi je croyais qu'il allait poser une question, intervenir. Il m'a dit, احنا في الدرس المغرب. Il a dit, على بالك بلي ما صليت العصر. Il a dit, j'ai pas fait l'asr. Alors on s'étonne, comment c'est pas? Bah oui, voilà le mouchkil. Donc si une personne oublie de faire ces 2 rak'at, elle doit les rattraper dès qu'elle s'en souvienne, que ce soit dans le haram ou en dehors de celle-ci, car le moment pour prier ces 2 rak'at ne prend pas fin. Il faut les faire. Concernant la possibilité de prier ces 2 rak'at durant des moments de détestation, waqtu nahyin. C'est quoi ces moments de détestation? C'est quoi ça? ما معنى هذا? Non, c'est quoi? Il y a des moments où il est détesté de faire la prière? Hein? Il y en a? Lesquels? واحد. Moi, j'aurais préféré que quelqu'un il dise hadith de Fulan, radiyallahu anhu. Et il cite le hadith. Hein? Il y en a combien déjà? واحد هذا في غير واحد. 3. Non, mais le hadith où il y a les 3. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. Si tu réponds à la place Abdel Hakim, on va pas en finir. Hein? ما خلوا هكذا باه لا عاد يتفكروا يقولوا لهم غير الصحابي. أبو جهل. تفضل Cheikh Mouzamil. Continue ce que tu étais en train d'écrire là. Qui? Non, il voulait نحن جهلة. On était ignorants. Et on l'a fait plusieurs fois les frères, Allah al-Musta'an, في عمدة الأحكام. Donc, vous savez qu'il y a des moments où il est détesté de la prière. Mais par contre, vous n'avez pas le dalil. Et le frère, il dit il y a 3. إجمالا. Il y a 3 إجمالا وخمسة تفصيلا. Il y a 3 globalement, mais en détail, il y en a 5. L'essentiel. Il y a des moments où il est détesté de faire le salat. Mais, يحرم interdit dans 3. Pendant 3, يحرم. Mais, est-ce qu'il y a des prières, même fi waqt al-nahi, on peut les faire? Oui. Comment ils les appellent les savants? صح, c'est comme salat zawat al-asbab. ما معناه? Explique-leur. Ils ne savent pas. Toi, tu connais, machallah. Hein? C'est quoi la prière اللي عندها قال لك ذوات الأسباب؟ إيش معناه؟ صح, بارك الله فيك. C'est-à-dire تحية المسجد par exemple, quelqu'un il arrive même في وقت النهي يصلي. صح. زيد par exemple. Autre. Les frères, vous avez واحد ما لكم ومسائل الخلاف؟ أشكوا مسألة خلافية. ما لكم أنتم والخلاف أهل العلم؟ المهم salutation de la mosquée, l'istikhara, mais dans le cas où précise. Barakallahu fik. C'est-à-dire tu en as besoin. Tu peux la décaler. Laisse le temps de nahi. Mais tu en as besoin, fais. عندها سبب جيد. سنة الوضوء. الوضوء عنده سنة؟ Ça existe ça? Hadith Bilal. Oui, ça existe, c'est juste... Oui, subhanallah, c'est des choses qu'on a fait. Vous doutez ou quoi? سنة الوضوء زين. الكسوف. C'est quoi ça, le كسوف? Clips de quoi? Habibi, il y a des gens qui ne savent pas. Tu dis salat. Wallah, il y a des gens qui ne savent pas. Quand on les a faites ici,
Et les gens, ils ont découvert Salat al-Khawf. Ils disent, c'est quoi cette salat? La prière de la peur. Ça existe une salat de la peur? Salat al-Marid. Ah bon, ça existe, Salat al-Marid. Et j'en passe. Zid. Hein? C'est-à-dire quelqu'un qui a raté, par exemple, quelqu'un qui a, par exemple, nama en salat. Il s'est endormi sur une prière obligatoire, il s'est réveillé waqt al-nahi. Qu'il la passe immédiatement. La kafarata illa biha. Sah, zid. Comment ça, hein? Il y en a beaucoup. Par exemple, barakallahu fik. نستحضر, on a fait le cours. Zid. Il a dit Mouzammil. Ahsan, la prière mortuaire. C'est comme l'istikhara. Si on peut, par exemple, on est dans l'aisance, on n'a pas peur pour le janaz, etc., on la retarde, sinon on a besoin, elle commence à se décomposer, on commence à se dire, on le fait. Donc, concernant la possibilité de prier ces 2 rak'ahs durant les moments de détestation, comme le tawaf, en dehors des heures recommandées, le consensus des juristes permet cela. En effet, selon le hadith du Jubayr ibn Mut'im, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô les fils de Abdi Manaf, que celui d'entre vous qui est responsable des affaires des gens n'interdisez personne de tourner autour de la Kaaba et de prier à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. ثم يسعى المتمتع بين الصفا والمروة 7 أشواط كصفة سعيه في طواف القدوم. قبل هذا ماذا يفعل إذا فرغ من طواف الإفاضة؟ هنا بعض أهل العلم فصلوا، منهم من قال أن شرب زمزم يكون بعد الطواف، ومنهم من قال بعد السعي. واضح؟ منهم من قال بعد الطواف. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم بعد الطواف في حديث جابر رضي الله عنه. لكن قالوا الذين قالوا بعد السعي قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب إلا بعد فراغه من صلاة الظهر، قالوا ولم يكن عليه سعي، فمنهم من قال أنه يكون بعد السعي في الحج. المهم، ثم يسعى. نعم، ولهذا قالوا لما أخره إلى بعد الظهر لو سعى لشرب بعد السعي، كونه لم يسعى فقالوا يؤخر حتى يكون آخر شيء. نعم، عند المسعى. نعم، وكان حتى في المسعى الداخل. نعم، في المسعى، حتى في المسعى موجود زمزم. نعم. ثم يسعى المتمتع بين الصفا والمروة 7 أشواط كصفة سعيه في طواف القدوم، يعني عندما يرقى الصفا قبل وصوله إلى الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله وإن أكمل الآية فحسن، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به، ثم يرقى إلى الصفا ويأتي بالذكر الذي ذكرناه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ذكر، دعاء، ذكر، دعاء، يدعو طويلا، ثم الذكر، ثم ينزل إلى المروة. فإذا وصل إلى العلم الأخضر شد الرجل دون المرأة، وخلال شده ربي اغفر وارحم أو اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، حتى يصل إلى نهاية العلم الأخضر، ثم يمشي بقية المسعى حتى يصل إلى المروة، يستقبل القبلة ويذكر ما ذكره، يفعل نفس الشيء الذي فعله في الصفا أو على الصفا، ويفعل ذلك 7 أشواط. فيسعى
كسعيه في طواف القدوم، وهذا السعي لحجه، والسعي الأول لعمرته، بخلاف القارن والمفرد فيكفيهما السعي الأول. إن سعى في طواف القدوم لم يسعى في طواف الإفاضة، وإن لم يسعى في طواف القدوم سعى في طواف الإفاضة. ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، يعني قرانا، ثم لا يحل حتى يحل منهما. قالت: فقدمت مكة رضي الله عنها وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن، كان هذا أخو عائشة رضي الله عنها، عبد الرحمن بن أبي بكر، قالت: أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت. فقال صلى الله عليه وسلم: قال: هذه مكان عمرتك، يعني هذه في تأخذ مكان العمرة. قالت رضي الله عنها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، يعني الذين لم يسوقوا الهدي وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتمروا ماذا فعلوا؟ قالت: الذين أهلوا بالعمرة، هذا متمتعين. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، يعني طواف القدوم. قالت: ثم طافوا طوافا آخر اللي هو طواف الإفاضة بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، ما معنى ذلك؟ يعني من أهل بالحج فليفسخ إهلاله وليهل من جديد بعمرة، شرط أن لا يكون قد قلد الهدي. وقلنا تقليد الهدي هي العلامة التي كانت توضع على عنق الهدي حتى يعرف، واضح؟ وهذا الذي ذكره الله عز وجل: ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. القلائد يقصد بها ما يقلد به الهدايا، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه نعلين. قال: إلا من قلد الهدي. قالت: فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقلنا السعي يسمى أيضا طواف، وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال صلى الله عليه وسلم: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. يعني هذا الذي قلد الهدي هو قارن. ومتى يذبح الهدي؟ يوم العاشر. فمحل الهدي متى؟ يوم النحر، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة في 5 من ذي الحجة. فقال: من قلد الهدي، صلى الله عليه وسلم قال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله، يعني لا يخرج من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. قال: ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. وهذا فيه دليل على أن على المتمتع طوافان وسعي. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، وفي رواية إلا طوافا واحدا طوافه الأول، يعني لما قدم مكة. فحديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم صريح في سعي المتمتع مرتين. وأما حديث جابر فمحمول على من ساق الهدي من الصحابة الذين كانوا قارنين.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة رضي الله عنها وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة، لا الطواف بالبيت. وزال الإشكال جملة، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما، يعني بين السعي والصفا والمروة، لم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر، وهذا هو الحق. وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج، وذلك الأول كان للعمرة، وهذا قول الجمهور. Ensuite, celui qui effectue le tamattu', il a choisi de faire le rite de l'Hajj et il a choisi de le faire selon le tamattu', doit effectuer le parcours bayna al-Safa wal Marwa comme dans le cas du premier tawaf de l'arrivée. Ce parcours est donc pour son pèlerinage, tandis que le premier est pour sa umrah. On a expliqué tout à l'heure que le mutamatti', une fois qu'il a, donc il rentre en état de sacralisation, il fait tawaf, il fait sa'i, il qassar, alhamdulillah, ou il halaq, l'umrah ta'ou intahat. Donc là, il s'est mis en état de sacralisation, et il a fait tawaf autour de la Kaaba, et il a fait sa'i bayna al-Safa wal Marwa. Après, par la suite, il se rase ou il se coupe les cheveux. Al-umrah, walillahi alhamdu, mabrouk alayh. Sah. Maintenant, le 8e jour, il va rentrer fil Hajj. Hein? Donc il va se mettre en état de sacralisation, et il fait tawaf, il fait sa'i, wa station Arafat, ça c'est les piliers de l'Hajj. Taïb. Cela diffère de l'Qarin. Le Qarin, c'est celui qui fait le pèlerinage en même temps que la Umrah. Et le Mufrid, celui qui se singularise uniquement par Al-Hajj. Pour eux, le premier sa'i suffit. Donc, le Mutamati' alahu tawafan, il fait deux tawaf et deux sa'i. Al-Qarin ou Al-Mufrid, ils font un seul tawaf et un seul sa'i. Deux tawaf plutôt, sa'i. Il ne faut qu'un seul sa'i. Cela est confirmé par le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui a dit: nous sommes partis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage d'adieu, et nous avons prononcé l'intention d'effectuer une umrah. Puis il a dit: celui qui a conduit un sacrifice, qui a ramené un sacrifice avec lui, doit faire l'intention de faire al-Hajj et la umrah, puis il ne sera permis de se libérer de l'un d'eux jusqu'à ce qu'il ait terminé les deux rites. Quand je suis arrivé à la Mecque, alors que j'étais en période de menstruation, et après avoir accompli mon pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé en compagnie de mon frère Abdurrahman pour faire une umrah at-Tan'im, ce que les gens appellent maintenant Masjid Aïcha. At-Tan'im, il fait partie, il est en dehors du périmètre sacré. Et il a dit: ceci est ta umrah. Ceux qui étaient dans la même situation que moi ont effectué le tawaf pour la umrah, puis se sont désacralisés avant de refaire un tawaf après le retour de Mina. En revanche, ceux qui avaient combiné le Hajj et la umrah n'ont effectué qu'un seul tawaf. Le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala indique que les muhajiroun et les ansar, ainsi que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont émis l'intention d'effectuer le Hajj lors du pèlerinage de l'adieu. Puis quand nous sommes arrivés à Mecca, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites en sorte que votre intention du Hajj le soit pour la Umrah, sauf ceux qui possèdent un sacrifice. Nous avons donc fait le tawaf auprès de la Kaaba, ainsi que le sa'i entre Safa et Al-Marwa. Ensuite, nous sommes allés voir nos épouses et avons revêtu nos vêtements. Et le prophète sallam a dit: celui qui a un sacrifice, il ne lui sera pas permis de se désacraliser tant que son sacrifice n'a pas atteint son lieu. Le jour de Tarwiyah, le 8e jour, il nous ordonna d'émettre l'intention d'accomplir le Hajj. Quand nous avons terminé nos rites, nous sommes retournés à Al-Kaaba et avons fait le tawaf et le sa'i entre Safa et Al-Marwa. Le hadith de Jabir
radiyallahu ta'ala anhu, rapporte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'ont effectué qu'un seul tawaf entre Safa et Al-Marwa. Et on a dit même le sa'i ben Safa et Al-Marwa, on dit tawaf ben Safa et Al-Marwa. Et dans une version, sauf un seul tawaf, son premier tawaf. Le hadith de Aïcha, ainsi que le hadith d'Abdullah ibn Abbas, est clair, est explicite et sans ambiguïté sur le fait que Al-Mutamatti' doit effectuer 2 parcours entre Safa et Marwa, tandis que le hadith de Jabir est appliqué à ceux qui ont conduit un sacrifice avec eux et ont combiné le Hajj et la Umrah. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit: il est juste de dire que le tawaf auquel Aïcha radiyallahu anha faisait référence et qui distinguait entre le Mutamatti' et le Qiran, et celui concernant le parcours entre Safa et Al-Marwa, et non celui autour de la Kaaba. Cela lève le doute et toute ambiguïté. Elle a indiqué que le Qarin ou les Qarin se sont contentés d'effectuer qu'un seul tawaf entre les deux et n'ont pas ajouté un autre tawaf le jour de l'Eid. Et cela est la vérité. Elle a aussi indiqué que les Mutamatti'in ont effectué un autre tawaf après le retour de Mina pour accomplir le pèlerinage. Donc le premier tawaf était pour leur Umrah et le second, bien sûr, c'est pour le Hajj. Ceci est l'opinion majoritaire chez les gens de science et ceci correspond parfaitement aux 2 hadiths. فإذا انتهى الحاج من طواف الإفاضة فيحل التحلل الأكبر أو التحلل الثاني، التحلل التام، فيباح له كل محظور حرم عليه أو حرم عليه بالإحرام حتى النساء، ويسمى هذا بالتحلل الثاني أو التحلل التام، ويدل عليه الأحاديث المتقدمة في التحلل الأول. وذكرنا باب كيف يكون التحلل الأول كيف يكون التحلل الثاني. يحصل التحلل التام ب3 أمور: الرمي، الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي. طواف الإفاضة مع السعي بعده لما ذكر آنفا. فإذا فعل الحاج هذه ال3 حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، ويسمى هذا التحلل الثاني. قلنا أما التحلل الأول فيحصل لمن فعل 2 من هذه الأمور ال3 وإن كان، ويحل له كل شيء إلا النساء. وذكرنا أيضا التفصيل الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ويرى جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله، قلنا أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة فقط. الشيخ الألباني رحمه الله يرى بأن من رمى جمرة العقبة تحلل التحلل الأول ولو لم يحلق. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وهو قول قوي: وإنما الأحوط هو تأخير التحلل الأول حتى يحلق المحرم أو يقصر أو يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي بعد جمرة العقبة. هذا كلام نعم. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضعف قول من قال إذا جاء بفعل 2 من 3 من رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير أو طواف الإفاضة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إذا فعل 2 من 3 حل التحلل الأول، قال هذا ضعيف، قال لعدم الدليل عليه، وصوب أنه لا يحصل التحلل إلا بالرمي والحلق والتقصير، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ومعلوم أنه لم يطف إلا بعد الرمي والحلق، فلو كان يتحلل قبل الحلق لقالت ولحله قبل أن يحلق. وهذا فقه عميق منه رحمه الله. وقال رحمه الله: لو رمى وطاف لم يحل، ولو حلق وطاف لم يحل،
وإنما يقتصر في الحل على ما جاء به النص حديث عائشة رضي الله عنها وهو الرمي والحلق. فبعد التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء، وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا بشهوة وعقد النكاح. وأما النحر فليس له أثر في التحلل إلا لمن ساق الهدي وهو قارن، فظاهر السنة أنه لا يحل حتى ينحر، وهذا يكون يوم العاشر من ذي الحجة. Donc lorsque le pèlerin a terminé Tawaf al-Ifada, il peut alors se désacraliser complètement. Ce qui est appelé al-Tahallul al-Akbar, la grande désacralisation. Il lui est permis alors de faire tout ce qui était interdit pour lui pendant l'état d'Ihram, y compris les relations conjugales. Cela est appelé al-Tahallul al-Thani, le deuxième Tahallul. Et cela est soutenu par les hadiths précédemment mentionnés dans le contexte du premier Tahallul. Donc, la sortie complète de l'état d'Ihram s'obtient par 3 actes: la lapidation, dans le stade al-Aqaba, le rasage de la tête ou la coupe des cheveux, et Tawaf al-Ifada, suivi bien sûr du sa'i. Comme cela a été mentionné précédemment, celui qui accomplit ces 3 actions est entièrement libéré des interdictions liées à l'ihram, y compris les relations conjugales. On appelle cela la deuxième sortie de la désacralisation. Quant à la première sortie de l'ihram, elle s'obtient en accomplissant 2 des 3 actes mentionnés. Celui qui fait cela est libéré de toutes les interdictions sauf celles relatives aux épouses. Un groupe de savants, parmi eux Cheikh Al-Albani rahimahullah, estime que la désacralisation peut s'obtenir uniquement par la lapidation de la Sad al-Aqaba, même sans se raser. Cheikh Ben Baz rahimahullah ta'ala, par rapport à la parole de Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit c'est un avis solide. Et ça on l'a vu la dernière fois. Il dit que c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, c'est un avis qui est vraiment solide. Mais ce qui est plus prudent, est de retarder la première sortie de l'ihram jusqu'à ce que le pèlerin se rase ou coupe ses cheveux, ou fasse le tawaf al-ifada et le sa'i qui lui est dû après la lapidation. Cheikh Al-Uthaymin rahmatullahi ta'ala, et il dit lui, il n'adhère pas à l'avis selon lequel 2 des 3 actes suffisent pour la première sortie de l'ihram. Et là, un autre avis, rahmatullah alayhi. Et chacun de nous sait la perspicacité de Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi. C'est un grand juriste. Faqihu asri de son époque. Il est très subtil, rahimahullah ta'ala. Fahmuhu azim jiddan. Il dit, donc lui il n'adhère pas à cette optique-là, à cet avis selon lequel 2 des 3 actes suffisent pour la première sortie de l'ihram. Pourquoi il dit ce cher? Il dit par manque d'absence de preuve. Il n'y a pas de preuve pour cela. C'est-à-dire, quand on n'a pas de preuve, c'est une interprétation, ijtihad, un effort de compréhension de la part des savants. Est-ce que les savants, ils ont ce droit-là? Bien sûr que oui. Al-alim mujtahid. Mais ce n'est pas le cas du commun des gens. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il dit, mais il n'y a pas de preuve pour cela. Et il a affirmé qu'on ne sort de l'ihram qu'en combinant la lapidation et le rasage ou la coupe des cheveux. Et il a cité le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui dit, je parfumais le prophète sallam avant son entrée en ihram et aussi pour sa sortie de l'ihram avant qu'il n'accomplisse le tawaf. Le Cheikh Hafizahullah, regardez la déduction. Et c'est ça son point fort, rahimahullah. Istinbat ajib de nusus. Et il dit, or, il est connu qu'il n'a effectué le tawaf qu'après la lapidation et le rasage. Il a été rapporté, selon les hadiths de Jabir et autres, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a effectué le tawaf al-ifada qu'après la lapidation et le rasage. Donc, s'il avait pu sortir de l'ihram avant le rasage,
Elle l'aurait mentionné, Aïcha radiyallahu anha. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit aussi, s'il a lapidé et fait le tawaf, il n'est pas encore sorti de l'ihram. S'il a rasé et fait le tawaf, non plus. Il a dit seule la lapidation et le rasage ensemble permettent la sortie. Après, bon, c'est clair par rapport à ce point. Comment il a argumenté Cheikh Al-Uthaymin? Non, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il dit il y en a deux, et c'est pas parmi les deux parmi les trois. Il y a deux, c'est lesquels? C'est la lapidation de la stèle de l'Aqaba et le rasage. D'accord? Les autres, ils utilisent le hadith de Jabir radiyallahu anhu. Pour eux, c'est quoi? Ils disent au moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été interrogé à Mina, des gens, il dit forcément ceux qui sont venus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de l'état de sacralisation en rentrant à Mina. Et les gens ont posé des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mina. Forcément, ils étaient comme lui, ils sont sortis de l'état de sacralisation. Et certains parmi eux, pourquoi ils ont dit les deux parmi les trois? Un, il a dit j'ai fait tawaf avant de me raser les cheveux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait if'al wa la haraj. Alors, ils ont utilisé cet argument-là. D'accord? Mais l'argument du Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il est explicite dans la question elle-même. D'accord? Et même par rapport à Cheikh Al-Albani rahimahullah, quand il dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il dit que la vie il est pas, par rapport à quoi? Parce que Cheikh Al-Albani rahimahullah et certains savants, ils considèrent que le rasage, c'est le fait de sortir de l'état de sacralisation. Fait l'umrah. Quand est-ce qu'on se rase les cheveux? C'est une fois qu'on a fini. On a fini l'umrah. Alors maintenant, il y a ceux qui considèrent que le rasage fait partie des rites et d'autres qui considèrent que le rasage, c'est la sortie des rites. D'accord? Et de là, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit, au moment qu'on sort des rites par le rasage, ça veut dire qu'il suffit seulement la lapidation de la stèle de l'Aqaba. C'est clair. ثم يصلي الظهر بمكة. هذه السنة الآن pour la faire, اللهم بارك. تصلي الظهر بمكة. هذا لا صليت في مينا ركع. Si tu arrives déjà à lapider la stèle et revenir pour prier le Dhuhr à Mina, tu es déjà le champion. ثم يصلي الظهر بمكة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في منسكه قال الله أعلم أيهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه صلى بهم مرتين. Pourquoi? Parce que Jabr radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié à Mecca. Abdullah ibn Omar, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié à Mina. Et les hadiths, les deux, ils sont authentiques. Jabr يقول صلى في مكة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدي صلى في منى. إذا الشيخ الألباني رحمه الله يدي الله أعلم أيهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه صلى بهم مرتين، مرة في مكة ومرة بمنى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى منى وجد الناس قد اجتمعوا لصلاة الظهر. من الذي يصلي ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فصلى بهم. قال فالأولى في مكة فريضة والثانية في منى نافلة. وجزم بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح حديث جابر على أنه صلى مرتين. ويستحب له أن يأتي زمزم بعد الطواف ويشرب ويتضلع منه ويدعو بما تيسر من الدعاء النافع لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل الذي هو في مسلم. قال وفيه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم. كانوا هم السقاة الذين يسقون الناس ماء زمزم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال انزعوا بني عبد المطلب، يعني اسقوا الناس، انزعوا خذوا الماء واسقوا الناس، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم. ما معنى ذلك؟ يعني لولا مخافة أني مشاركتي معكم في نزع الماء هذا سيحدث خلافا وفتنة فيرغب كل الناس
أن ينزعوا الماء كما تفعلون أنتم وتصير بعد ذلك مشكلة. قال فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أنه طعام طعم وشفاء سقم. Après cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam prit Dhuhr à Mecca. وهنا في مشكلة. Il y a une petite problématique par rapport à Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Dhuhr في Mecca. Parce qu'en fait, on a deux récits. Et les deux récits sont authentiques. Alors, comme on les savants, rahimahumullah ta'ala, regroupe les deux récits. On a le récit de Jabir, radiyallahu ta'ala anhu. Il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a prié Dhuhr à Mecca. Et on a le hadith d'Abdullah ibn Omar qui dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a prié Dhuhr à Mina. Comment on va faire? Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, في شرحه لهذا, dans son mansak, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, seul si laquelle des deux pratiques de Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait. Ça, il nous est rapporté deux hadiths et les hadiths ils sont authentiques. Mais comment on va statuer? Cheikh Al-Albani il dit Allah Ta'ala a'lam. Est-ce qu'il a prié à Mecca? Est-ce qu'il a prié à Mina? Après il dit là il y a une probabilité. Ihtimal. Il est possible qu'il ait prié deux fois. Il a prié Dhuhr à Mecca, il a prié Dhuhr à Mina. Comment cela? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a prié à Mecca, et quand il est retourné à Mina, c'est qui dirige la prière à Mina? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc du coup, celle qu'il a faite à Mecca, c'est la prière obligatoire, et celle qu'il a faite à Mina, c'est une prière surrogatoire pour lui. Et il hada? Bien sûr, il Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah ta'ala, aussi, il affirme catégoriquement dans son commentaire du hadith de Jabir que la probabilité hadith, elle est plausible. C'est-à-dire qu'il a fait l'obligatoire à Mecca et wasalla bin nas à Mina. Il est recommandé ici qu'ils se rendent à Zamzam après le tawaf, qu'ils boivent de l'eau et qu'ils se désaltèrent abondamment, tout en faisant des invocations bénéfiques, comme le rapporte le long hadith de Jabir, radiyallahu ta'ala anhuma, qui dit, puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam enfourcha sa monture et se dirigea vers Al-Kaaba. Il pria Dhuhr à la Mecque, ensuite il alla vers les Banu Abd al-Muttalib, qui étaient chargés d'abreuver les Hujjaj. Ils ont pris cette responsabilité d'abreuver les Hujjaj, min ma'i Zamzam. Donc il est allé vers eux, qui étaient en train d'abreuver les pèlerins de la source de Zamzam, et il leur dit, abreuvez les pèlerins en Bani Abd al-Muttalib. Si ce n'était que je ne craigne que les gens ne vous surpassent dans la gestion de l'eau et croient que cela faisait partie des rites du Hajj, je l'aurais fait avec vous. Et lui tendirent un seau et l'ont bu. Et dans une interprétation aussi du hadith, que si les gens ne vont pas vous disputer cette responsabilité, et que les gens croiraient que ça a un mérite, etc., et puis ils vont se précipiter, qu'il y aurait fawda chez les gens, eh bien je vous aurais partagé la tâche et j'aurais abreuvé moi-même les gens. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait par sagesse pour que les gens ne croient pas ceci. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith concernant Zamzam, il a dit la chose pour laquelle est bu l'eau de Zamzam est exaucée. Et dans le hadith de Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'eau de Zamzam est une alimentation nutritive et une guérison contre les maladies.
هنا فرغنا من أيام من أعمال يوم العاشر. Là, on a fini ce que le pèlerin doit faire le 10e jour de Dhul Hijjah, qui est le jour du sacrifice. Qu'est-ce qu'il doit faire après? يرجع إلى منى ويبيت بها. Il doit repartir à Mina et passer la nuit à Mina. Et on a dit que المبيت بمنى ليلة 11 يعني ليلة يوم القر وليلة 12 اللي هي يوم النفر. هذا واجب من واجبات الحج. Passer la nuit à Mina, la veille du 11 et la veille du 12, ça, c'est une obligation parmi les obligations de l'Hajj. Des questions par rapport à ce qu'on a dit avant l'adhan? تحلل الكربة la deuxième. Non. Ah oui, une fois qu'il a fini tout. Non. Quand on dit tawaf, on dit sa'i. Sauf s'il a fait déjà sa'i auparavant. Non. Sauf pour l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, que s'il le fait après. Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il dit? Lui là, il a appuyé le hadith que si Al-Maghrib arrive alors qu'il n'a pas encore accompli Tawaf al-Ifada, il redevient muhrim comme il était avant la désacralisation. Et de là, il remet son ihram. C'est une fois qu'il a fait Tawaf al-Ifada pour qu'il l'enlève. Et on a parlé du statut de ce hadith. Na'am akhi. نعم النحر على أنه لماذا لا يدخل في التحلل parce que النحر il concerne seulement القارن والمتمتع, il ne concerne pas le mufrid. Et de là, les rites de la désacralisation doivent concerner les hujjaj avec les 3 types de pèlerinage. Mais comme le mufrid il n'est pas redevable, le mufrid ليس عليه هدي. D'accord? Et c'est pour ça que les savants ils ont exclu le sacrifice de la désacralisation. Parce que celui qui fait seulement al-hajj n'est pas redevable au sacrifice. Et de là, il ne peut pas être parmi les causes de la désacralisation. Khalas? On termine demain, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.